ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ತಟವರ್ತಿ ವೀರ ರಾಘವರಾವ್ ಗುರುಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ವರಿಷ್ಠ ತಟವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ನನ್ನ నమస్కారಗಳು. మొదటిగా ధ్యానాన్ని నేర్పించిన బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిజీ సార్కి, నిత్య ధ్యాన అభ్యాసం చేస్తున్న తటవర్తి వీర రాఘవరావు సార్కి, బ్రహ్మ విద్వరిష్ట రాజ్యలక్ష్మి అమ్మగారికి, జూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు. ನಾನಿವತ್ತು ತಟವರ್ತಿ ಗುರುಗಳು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧಾರವಾಡ 1 ಡೇ ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದ ನಮಗಿರುವ 2 ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. సార్ ఈ రోజు నేను ఎంపిక చేసుకున్న టాపిక్ తటవర్తి వీర రాఘవరావు సార్ 3 డేస్ క్లాస్ జరిగే ముందు 1 డే క్లాస్ లో చెప్పిన ఒక కాన్సెప్ట్ 2 జీవితాల గురించి అనే టాపిక్ ని నేను ఈ రోజు చెప్తాను. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ. మనందరూ అద్భుతమైన ధ్యాన మార్గానికి వచ్చాము. ಅಂದರೆ ನಾವು 300-350 ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ. అంటే మేము 350 జన్మలు దాటాము. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. చెప్పాలంటే మనందరూ ఆఖరి జన్మల్లోకి వచ్చాము. ಅಂದರೆ మోక్షಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀವಿ, అంటే మోక్షానికి దగ్గరగా ఉన్నాము. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋಬೇಕು. అలాంటప్పుడు మనము ఒక విషయాన్ని ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. ನಮಗೆ 2 ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಇದೆ. మనకి 2 రకాల జీవితం ఉంది. ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರುವ ಜೀವನ, శరీరతో ఉన్న జీవనం, ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜೀವನ, శరీర లేకున్నా ఉన్న జీవనం. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. దీన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರುವ ಜೀವನ, ప్రస్తుతంగా మేము ఇప్పుడున్నది శరీరతో ఉన్న జీవనం. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಣ ಬಂದು ಶರೀರ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత శరీరం ఉన్న జీవనం నశించిపోతుంది. ಅವಾಗ ಶರೀರವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. అప్పుడు శరీరాన్ని కాల్చేస్తారు. ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೂದಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಶರೀರ. కాల్చిన తర్వాత భస్మం అయిపోతుంది, బూడిదం అయిపోతుంది. ಶರೀರ ದಹನ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬೂದಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. శరీర దహించిన తర్వాత మేము ఇంకా ఉంటాము. బూడిద అయిన తర్వాత కూడా ఉంటాము. ಶರೀರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವಿದ್ವಿ, ಶರೀರ ದಹನ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. శరీర ఉన్నప్పుడు కూడా ఉన్నాము, శరీరం లేకపోయిన తర్వాత కూడా మేము ఉన్నాము. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು? అలాంటప్పుడైతే మేమెవరు? ಶರೀರನ ಆತ್ಮನ? ಶರೀರಮಾ ಆತ್ಮವಾ? ಶರೀರ ದಹನ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ನಾನು. శరీర దహించిన తర్వాత కూడా మేము ఉన్నామంటే మేము శరీరం కాదు, మేము ఆత్మలం. ನಾವು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. మేమెవరంటే శరీరం మేము కాదు, మేము ఆత్మలం అనేది అర్థమవుతుంది. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತರುವ ಕೆಲಸನ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತರುವ ಕೆಲಸನ?
అలాంటప్పుడు శరీరం ఉన్నప్పుడు మేము ప్రతినిత్యం చేసే పనులు శరీరానికి లాభం తెస్తుందా, ఆత్మలకి లాభం తెస్తుందా? ಎಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అందరూ సృష్టిలో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవిస్తున్నారు. ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ధన సంపాదన కోసం ಕಾರು, ಎಸಿ, ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸೋದಕ್ಕೆ, కార్, ఏసీ, బంగ్లాలు ఖరీదించడం కోసం ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ పగలు రాత్రి కష్టం పడుతున్నారు. ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. జీవనం అంతా ఆ ఆ, శరీరానికి మేడం ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. సంసారం కోసం కష్టపడుతున్నారు. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ఇంత కష్టపడుతున్నాము కానీ మేము శరీరం కాదు. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? అలాంటప్పుడు మీకోస్కరంగా మీరు ఏం చేసుకున్నారు? ನಾನು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? నేను శరీరం కాదు, నేను ఆత్మ అయినప్పుడు నాకోస్కరంగా నేను ఏం చేసుకున్నాను? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾರೆ. ఇక్కడ అన్ని వయస్సు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వేరే వేరే వయస్సు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. 40, 50, 60, 40, 50, 60 ఇలా వయసున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ವಿ. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆత్మ కోసం మేమేమీ చేయలేదు, ఎంత నష్ట అనుభవించాము. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, నాకోస్కరంగా ఏమీ చేసుకోలేదు. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದ ನಂತರ. ఇది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే మరణించిన తర్వాత. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮರಣದ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. మేము జీవితంలో ఎంత నష్టం పొందామో మరణించిన తర్వాతనే అర్థమవుతుంది. ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಧನ ಸಂಪಾದನೆ, ಕಾರು, ಎಸಿ, ಬಂಗಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಅದ್ಯಾವುದೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. శరీరం ఉన్నప్పుడు కారు, ఏసీ, బంగ్లా ఖరీదించడం కోసం కష్టం పడ్డాను, మరణించిన తర్వాత అదేమీ నా కూడా రాలేదు. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮರಣದ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. అలాంటప్పుడు నేను చాలా నష్టం పొందాను అనేది మరణం తర్వాత అర్థమవుతుంది. ಮರಣದ ನಂತರ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಗಾಹನೆ ಬರುತ್ತೆ. మరణించిన తర్వాత నేను ఆత్మ అనేది సరి అయిన అవగాహన అప్పుడు వస్తుంది. ಅವಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. అప్పుడు ఏమీ చేయలేము. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗಲೇ, అలాంటప్పుడు శరీరం ఉన్నప్పుడే, ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೋ, శరీరం ఉన్నప్పుడు శరీరం లేకున్న తర్వాత మరణానంతరం ఏం జరుగుతుందో, ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡತ್ತೋ, మనకి ఏది లాభం కలిగిస్తుందో ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. శరీర ఉన్నప్పుడే అది చేయాలి. ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. శరీర లేకపోతే ఆత్మకి సంబంధించింది ఏమీ చేయలేము. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮರಣಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಮರಣಿಸಬೇಕು. దానికే గురువు గారు చెప్పారు, మరణించక ముందే మరణించాలి. ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 6 ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. మన భూలోకంతో సహా
ఇంకా 6 లోకాలు ఉన్నాయి. భూలోక, భూలోక, ಭುವರ್ಲೋಕ, ಭುವರ್ಲೋಕ, ಸುವರ್ಲೋಕ. ಸುವರ್ಲೋಕ. ಈ ಸುವರ್ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ఈ సువర్లోకాన్ని స్వర్గలోకం అని కూడా పిలుస్తారు. ಜನಲೋಕ, జనాలోకం, ಮಹಾಲೋಕ, మహాలోకం, ತಪೋಲೋಕ, తపోలోకం, ಸತ್ಯಲೋಕ. సత్యలోకం. ಭೂಲೋಕದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 7 ಲೋಕಗಳು ಇದೆ. భూలోకాన్ని కలిపి 7 లోకాలు ఉంది. ಜನಲೋಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. జనాలోకం మధ్యలో ఉంటుంది. ಜನಲೋಕದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೋಕಗಳನ್ನು జనాలోకం కింద ఉన్న లోకాన్ని ಅಧೋಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. అధోలోకం అని పిలుస్తాము. ಜನಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಲೋಕಗಳನ್ನು లోకం పైనున్న లోకాన్ని ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ. ఊర్ధ్వలోకం అని పిలుస్తాము. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ భూమి పైన ಯಾರಾದ್ರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ఎవరైనా మరణం పొందితే ಅವರ ಮಕ್ಕಳು వాళ్ళ పిల్లలు ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ వాళ్ళ పిల్లలు చనిపోయిన వాళ్ళకి ఆత్మ శాంతి కలిగాలి అని, వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలు చేరాలి అని ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡలు చేస్తారు. ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. దానాలు ధర్మాలని చేస్తారు. ಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. పిండాల్ని పెడతారు. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ದಾನ ಪಿಂಡಗಳಿಂದ కానీ పిల్లలు చేసే దానాలు పిండాలు పెట్టడం వల్ల ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗತ್ತೆ, పైనున్న ఆత్మలకి ఎలా లాభం కలుగుతుంది, ಅದಕ್ಕೆ దానికోసం ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. భూమి పైన ఉన్నప్పుడే, శరీరంతో ఉన్నప్పుడే ఆత్మకు లాభించే పనులనే చేయాలి. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. అలాంటప్పుడే వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్తారు. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು. దానికే గురువు గారు ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పారు. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು నార్త్ ఇండియాలో ఎన్లైటన్ మాస్టర్ అయిన సంత కబీరుల వారు ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. వాళ్ళు చాలా గొప్ప మాస్టర్. వాళ్ళు ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ತೊಲಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ జనాల్లో ఉన్న ఈ అంధవిశ్వాసాన్ని తొలగించడం కోసం ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ఒక్కరోజు పొద్దున్న ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೇದಿ వాళ్ళ ఇంటి ముందున్న బావి వెల్ నుంచి బావి నుయ్య. ఏం సార్? నుయ్యి అంటారు, బావి అంటారు. బావి బెస్ట్ సార్, కన్నడలోను బావి. బావి నుంచి నీళ్లు చేది తోడి ಹೊರಗಡೆ నీళ్లు తోడి
ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. వాళ్ళు నీళ్లు తోడి బయట పారేస్తూ ఉంటారు. పారిపోస్తారు. పాలు పోస్తారు. ఇగో ఏదైనా నీరನ್ನ సరుకు సేದೋ అయితే పడేస్తారు, నీరు అయితే పారిపోస్తారు. ఓకే సార్. ನೀರನ್ನು ಸೇದುವುದು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. బావి నుంచి నీళ్ళని చేది తోడము, తోడము, బయట పోయడము, తోడము బయట పోయడము చేస్తూ ఉంటారు. అది ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ನೀರನ್ನ ಸೇದುವುದು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఇలాగే చాలా సేపు నీళ్ళని తోడము బయట పోయడము చేస్తూ ఉంటారు. ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಬೀರ್ ದಾಸರನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఊళ్ళో ఉన్న జనాలందరూ కబీర్ల వారిని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉంటారు. ಮತ್ತೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ನೀರನ್ನ ಸೇದುವುದು ಚೆಲ್ಲುವುದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. మళ్ళీ కబీర్ దాసుల వారు నీళ్ళని తోడము బయట తోయడము అదే పని చేస్తూ ఉంటారు. ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ರೂ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ. ఊళ్ళ వాళ్ళందరూ కబీర్ల వారు ఇలా పని చేస్తున్న దాన్ని చూసి నవ్వుతూ ఉంటారు. ಕಬೀರ್ ದಾಸರಿಗೆ ಎಲ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಸೇದಿ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ఊళ్ళ వాళ్ళందరూ కబీర్ల వారిని అడుగుతారు, మీరు ఎలా ఈ పని చేస్తున్నారు అని, ఎందుకు ఈ పని చేస్తున్నారు అని అడుగుతారు. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, దానికే కబీర్ల వారు చెప్తారు, ನನ್ನ ಹೊಲ ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. నా పొలం ఇక్కడి నుంచి 10 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೀರ್ ಸೇದಿ ನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. దానికోసం నేను ఇక్కడి నుంచి నీళ్ళని బావి నుంచి తోడి ఇక్కడి నుంచి పోస్తున్నాను. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ನಗ್ತಾರೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ. దానికే అందరూ నవ్వుతారు కబీర్ల వాರ ఈ మాటను విని. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೇಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ. దానికి అందరూ నవ్వుతారు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బావి నుంచి నీరు తోసి ఇక్కడ పోస్తే నీ పొలం ఉండే చోటకి ఎలా నీరు వెళ్తుంది? ఇది ఎంత మూర్ఖత్వంగా ఆలోచించే పని అని చెప్పి అందరూ నవ్వుతారు. ಅವಾಗ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಆ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ. అప్పుడు కబీర్ల వారు ఆ జనాన్ని చూసి నవ్వుతారు. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೋ ನಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. దానికి జనాలు అడుగుతారు, మేమేమో నవ్వుతున్నాం, నువ్వెందుకు నవ్వుతున్నావు అని అడుగుతారు. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. దానికి కబీర్లు వారు చెప్తారు, మీరెంత మూర్ఖత్వంలో ఉన్నారు, మీరెంత మూఢత్వంలో ఉన్నారు, దానికి నవ్వుతున్నాను అని కబీర్ల వారు చెప్తారు. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ఎలా అని జనాలు అడుగుతారు. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, దానికి కబీర్ల వారు చెప్తారు, ನಾನು ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. నేను ఇక్కడ నించుని నీళ్లు పోస్తే 10 కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్న నా పొలానికి నీరు ఎలా ఎల్లదో, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವ ದಾನ పిండಗಳಿಂದ, అలాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడి నుంచి పెట్టే దానాలు పిండాల వల్ల ಮೇಲಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡತ್ತೆ. ఇక్కడ పెట్టే పిండాల వల్ల మీ పూర్వజులు ఉన్న ఆత్మ
మోక్షం ఎలా పొందుతుంది, ఊర్ధ్వలోకానికి ఎలా వెళ్తుంది అని అడుగుతారు. ఎక్కడో ఉన్న ಅದಕ್ಕೆ ఎక్కడ ఉన్నా ಎಲ್ಲ ఉమ్, ఇక్కడే ఎలాగో అంటున్నారు. ఎక్కడో ఉన్న ఇక్కడ పెట్టిన పిండాలు ఎక్కడో ఉన్న మీ ఆత్మలకి ఎక్కడ వెళ్తుంది మీ నాన్నల దగ్గరికి. అది ಓಕೆ ಗುರೂಜಿ. ಆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. అందుకోసం మిమ్మల్ని చూసి నాకు నవ్వు వస్తుంది అని కబీర్ల వారు చెప్తారు. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು దానికే ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. మనందరికీ చెప్పారు. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ. మనమందరము దేహం కాదు ఆత్మ. ನಮಗೆ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಜೀವನ ಇದೆ. మనకి మరణానంతరం కూడా ఒక జీవితం ఉంది. ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮರಣಿಸುವ ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. దానికోసమే మరణించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో దాన్ని మరణించక ముందే తెలుసుకోవాలి. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. అప్పుడు మనకి ఎన్నో లాభాలు కలుగుతుంది. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ಓದಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. దానికోసరంగా పత్రి సారు ఎన్నో ఉపనిషత్తులు ಇನ್ನೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿ ఉపనిషత్ భగవద్గీత పురాణాలని చదివి మనకి ఈ జ్ఞానాన్ని కలిగించారు. లక్ష పుస్తకాలు అన్న మాట కూడా చెప్పింది. సార్ 1,00,000 పుస్తకాలు చదివారు. ఆ మాట వదిలేసావు సార్. చెప్పలేదా? అడుగు. ನೀವು 1,00,000 ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಪದ ಬಳಸಿದ್ರಾ ಶ್ವೇತಾ ಅವ್ರೆ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. పుస్తకాలను 1,00,000 పుస్తకాన్ని చదివి సార్ పట్టారు సార్ నా తప్పుని. 1,00,000 పుస్తకాలు చదివి మనకందరికి ఈ జ్ఞానాన్ని కలిగించారు, నేర్పించారు. ನಾವು ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಎಂದು. మనం దేహం కాదు, మనం ఆత్మ అని. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು దానికోసరం భుక్తికి ఎంత కావాలో అంతే చేసుకొని ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕು. మిగిలిన సమయాన్ని ఆత్మ కోసమే వినియోగించాలి. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ. ఎందుకంటే మేం దేహం కాదు, మేం ఆత్మ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. దీన్ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు భగవద్గీతలో చెప్పారు. స్పష్టంగా చెప్పారు. స్పష్టంగా చెప్పారు. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 10వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకంలో 10 అధ్యాయం 20వ శ్లోకం. వెరీ గుడ్. ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತಃ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತಃ. ಅಹಂ ಆದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂತ್ಯೇವ ಚ. ಅಹಂ ಆದಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂತ್ಯ ಏವ ಚ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ. ಓ ಅರ್ಜುನ. ನಾನು ಆತ್ಮ. నేను ఆత్మను. ನಾನು ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. నేను అన్ని భూతాల్లో ఉన్నాను. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಆದಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ನಾನಿದ್ದೆ. ఆదికిన్న ముందుగా నేనున్నాను.
ఆదిలోనూ మధ్యದಲ್ಲೂ నేనున్నాను. ఆదిలోనూ నేనున్నాను. ఉమ్. మధ్యದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ, మధ్యంలో ఉన్నాను. ಅಂತ್ಯದ ನಂತರವೂ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. అంత్యమైన తర్వాత కూడా నేను ఉంటాను. ನೀನು ಕೂಡ ಹೌದು. నువ్వు కూడా అంతే. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ అంటే మేమందరూ ఆత్మలం. మనమందరం ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. మనమందరూ ఆత్మలం. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ದೇಹವಲ್ಲ, ಆತ್ಮ. అందువల్ల మనకి ఇది స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. మనం దేహం కాదు, మేం ఆత్మ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. అలాంటప్పుడు మేము ఆత్మానికి లాభం కలిగించే పనులనే చేయాలి. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ, ಧ್ಯಾನ. దానికే పత్రిజీ సార్ చెప్పారు, శ్వాస మీద ధ్యాస, ధ్యానం. ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. పత్రిజీ సార్ శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానం చెప్పారు. ಆದ್ರೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. కానీ మ్యూజిక్ మీద ధ్యాసాన్ని చేయించారు. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? అలాంటప్పుడు పత్రిజీ సార్ చెప్పిన శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానం చేయాలా? ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? అయినా పత్రిజీ సార్ చేయించిన మ్యూజిక్ మీద ధ్యాసం చేయించాలా? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. దానికి ఒక ఉపమానం చూస్తాం. మహాత్ములు ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, మనకి చెప్పిన దాన్ని మేము చేయాలి, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. వాళ్ళు చేసింది మనం చేయకూడదు. ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು షిరిడి సాయిబాబా వాళ్ళు ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, అన్నం ఉడికిందా లేదా అని ಕೈ ಆಡಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. దాంట్లో చెయ్యేసి చూసేవారు. మనం ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, షిరిడి సాయిబాబా వాళ్ళు చెయ్యేసి చూసారు అంట, ನಾವು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ మనము కూడా అన్నం ఉడికిందా లేదా అని ಕೈ ಆಡಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, చెయ్యేసి చూస్తే ಕೈ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. చెయ్యి కాలిపోతుంది. ಹಾಗಾಗಿ కాబట్టి ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, మహాత్ములు చెప్పింది చేయాలి, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, చేసింది చేయకూడదు. ಹುಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ, పులి బాడీ మీద ಗೆರೆలుంటాయి అని, ನರಿ ಬರೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಲಿ ಆಗತ್ತಾ? నక్క వాత పెట్టుకుంటే నక్క పులి అవుతుందా? ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ವ್ಯಾಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. దానికే పత్రిజీ సార్ ప్రకృతి పిరమిడ్ వ్యాలీలో చెప్పారు, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. నేను చెప్పింది చేయండి, నేను చేసింది చేయకండి. ಹಾಗಾಗಿ కాబట్టి ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. పత్రిజీ సార్ చెప్పిన శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానం చేయాలి. ಪತ್ರಿಜಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರದು. పత్రిజీ సార్ చేయించిన మ్యూజిక్ మీద ధ్యానం చేయకూడదు.
ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಧ್ಯಾನವೇ శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానమే ಸರಿಯಾದ ಧ್ಯಾನ. సరైన ధ్యానం. ಇದರಿಂದ ನಮಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ దీన్ని బట్టి మేము అర్థం చేసుకోవచ్చు ನಾವು ಮಾನವರಂದ್ರೆ 3: మానవులు అంటే 3: ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ. దేహం, మనస్సు, ఆత్మ. ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ದೇಹ ಮಾಯ ಆಗತ್ತೆ. చేయిని కట్టేసి కాళ్ళని కట్టేస్తే దేహం మాయమవుతుంది. ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ఓయ్ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ మాయమైపోదు, అక్కడే ఉంటది. సార్ తను చెప్పింది నేను చెప్పాను సార్. ఏయ్. సరే, ఓకే, కంటిన్యూ. ನಂತರ ಮನಸ್ಸು ಇರತ್ತೆ. దాని తర్వాత మనసు ఉంటుంది. ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. మ్యూజిక్ ఉంటే మనసు వింటూ ఉంటుంది, మనసు పని చేస్తూ ఉంటుంది. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು. కాబట్టి శ్వాస మీద ధ్యాస ఒక్కటే శ్వాస మీద ధ్యాసవే పెట్టాలి. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ఆలోచనలను కట్ చేయాలి, శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ఆలోచనలను కట్ చేస్తూ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి. ಅವಾಗ ಆಲೋಚನಾ ರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. అప్పుడు ఆలోచన రహిత స్థితికి వెళ్తాము. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರಲ್ಲ. అప్పుడు మనసు ఉండదు. ಅವಾಗ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ. అప్పుడు ఆత్మ ఒక్కటే ఉంటుంది. ಆತ್ಮ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತ. ఆత్మ అంటే భగవంతుడు. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೈವ. ఆత్మ అంటే దైవము. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ఆత్మ అంటే పరబ్రహ్మ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ఆత్మ అంటే సృష్టికర్తుడు. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ఇలా మేము ఆత్మతో ಗಂಟೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, గంటలు తరబడి సాధన చేస్తుంటే, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, తీవ్రమైన సాధన చేస్తుంటే ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೈವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ఆత్మని యొక్క లక్షణాలు అంటే దైవ లక్షణాలు మనకి వస్తుంది. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. మనలున్న చెడులన్నీ పోతాయి. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು. దానికే గురువులు ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పారు. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು, ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ತುಂಡನ್ನ ఒక్క ఎనుప ముక్క, ఒక అయస్కాంతం ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ರೆ, ఒక ఎనుప ముక్కని ఒక అయస్కాంతాన్ని కలిపి ఉంచితే 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಇಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ఒక 2 గంటలు దాన్ని కలిపి ఉంచి తీసేస్తే ఒక 2 గంటలో ఏమీ అవ్వదు. ಹೀಗೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ఇలాగే 1 రోజు 2 రోజు 3 రోజులు ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ತುಂಡಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ఈ ఎనుప ముక్క మరి అయస్కాంతం కలిపి ఉన్నప్పుడు, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, దాన్ని విడిచేసి చూసిస్తే ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡಿಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ತುಂಡಿನ ಗುಣ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ఎనుప ముక్కకి అయస్కాంతం ఒక లక్షణాలు వచ్చింటుంది. వస్తాయి.
ಹಾಗೆ ನಾವು పరబ్రహ్మన జೊತೆగా దైవ లక్షణాలు నಮಗೆ బరತ್ತೆ. అలాగే మేము పరబ్రహ్మతో ఉన్నప్పుడు మనకి దైవ లక్షణాలు వస్తాయి. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ, ಸರಿಯಾದ ಧ್ಯಾನ. కాబట్టి శ్వాస మీద ధ్యాస, సరైన ధ్యానం. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. దానికోసమే గురువులు చెప్పింది చేయాలి, చేసింది చేయకూడదు. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. కాబట్టి మహాత్ములు చెప్పింది చేయాలి. ಅವರ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళు చేస్తారు. మన స్థాయికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు మనకి చెప్తారు. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶರೀರವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. కాబట్టి మనం శరీరం కాదు, ఆత్మ అని అర్థమవుతుంది. ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ. పత్రిజీ సార్ చేయించిన మ్యూజిక్ ధ్యానం కాదు. ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. పత్రిజీ సార్ చేయించిన ಮೇಡಮ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇಡಮ್, ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು గురువులు వారు చెప్పిన శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానాన్ని ಮಾಡಬೇಕು, చేయాలి. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. అందరికీ దీన్నే చెప్పాలి. అప్పుడు మేము ఆత్మకి ఎಷ್ಟೋ లాభವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ತೀವಿ. అప్పుడు మనం ఆత్మకి ఎంతో లాభాన్ని కలిగిస్తాం. ఊర్ధ్వ లోకಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ఊర్ధ్వ లోకాన్ని అప్పుడు మేము చేరుకుంటాము. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ఇలాగే ఆత్మతో ఉన్నప్పుడు, పరబ్రహ్మನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, పరబ్రహ్మతో ఉన్నప్పుడు, ತೀವ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, తీవ్ర సాధన చేసినప్పుడు ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಲವಾಗತ್ತೆ. చంచలమైన మనసు నిశ్చలంగా మారుతుంది. ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, అలాగే తీవ్ర సాధన చేస్తుంటే ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ, ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗತ್ತೆ. చంచల మనస్సు నిశ్చలంగా, నిశ్చల మనస్సు నిర్మలంగా మారుతుంది. ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ, ಶುದ್ಧಮೈతుంది. ಇದಕ್ಕೂ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. దీనికి కూడా గురువుల వారు ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పారు. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ, ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో ಮರಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ, మట్టిని వేసి ಒಂದು ಚಮಚೆಯಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀರು ఒక స్పూన్ తో నీటిని కలబెడితే నీళ్లు మలినమవుతుంది. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮರಳು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. కాసేపు అలాగే పెడితే మట్టి కిందకి చేరుకుంటుంది. ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ, నీళ్లు శుద్ధమవుతుంది. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗತ್ತೆ, ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ఇలాగే మన మనస్సు నిర్మలమవుతుంది, శుద్ధమవుతుంది. ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ
ఇలాగే సాధన తీవ్రంగా చేస్తుంటే ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಪರಿನಿರ್ಮಲವಾಗತ್ತೆ. నిర్మలమైన మనసు పరినిర్మలం అవుతుంది. ಪರಿನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ಮಲವಾಗತ್ತೆ. పరినిర్మలమైన మనసు మహాపరినిర్మలం అవుతుంది. ನಂತರ ಶೂನ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ఆ తర్వాత శూన్యం అవుతుంది. ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ఇలాగే సాధన తీవ్రంగా కొనసాగిస్తే ಶೂನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶೂನ್ಯವಾಗತ್ತೆ. శూన్య మనస్సు పరిశూన్యం అవుతుంది. ಪರಿಶೂನ್ಯವಾದದ್ದು ಮಹಾಪರಿಶೂನ್ಯವಾಗತ್ತೆ. పరిశూన్యమైన మనస్సు మహాపరిశూన్యం అవుతుంది. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಲಯವಾಗತ್ತೆ. అప్పుడు మనస్సు లయం అవుతుంది. ಅವಾಗ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ. అప్పుడు శరీరం మరి ఆత్మ రెండే ఉంటాయి. అప్పుడు ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅನಂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. పరబ్రహ్మ నుండి అనంతమైన జ్ఞానం వస్తుంది. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ చూడమ్మా అక్కడ చిన్న మిస్టేక్ శ్వేత, ఆ సమయంలో నిర్మలమైన మహాపరిశూన్యమైనటువంటి స్థితిలో శరీరము ఆత్మ రెండే ఉంటాయి. అక్కడ మనసేమి ఉండదు. మనసు పరిశూన్యం అయిపోయింది. పాయింట్ అర్థమైందా? ఇంకక్కడ శరీరము ఆత్మ ఈ రెండే ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడు, నేను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮ. దేహము మనస్సు ఆత్మ. మనస్సు ఆత్మ, ఇది ఆత్మ, దేహం. ఇది ఈ మనసుని మహాపరిశూన్యం చేశాం. ఇంకొన్న ఏంటి? ఈ రెండే, దేహము ఆత్మ. అది ದೇಹ ಆತ್ಮ ಗುರುಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅನಂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. అప్పుడు పరబ్రహ్మ నుండి అనంతమైన జ్ఞానం వస్తుంది, దేహానికి అందుతుంది. ಇದು ಅನುಭವದ అసలైన యథార్థ జ్ఞాన. ఇది అనుభవమైన అసలైన యథార్థ జ్ఞానం. ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನಂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ఎప్పటికీ ఖాళీ అవ్వదు. అనంతమైన జ్ఞానం. ಒಂದು ದಿನ, 2 ದಿನ, 3 ದಿನ, 1 ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ఒక రోజు, 2 రోజు, 3 రోజులు, ఇలా ఎంతసేపు అయినా చెప్పొచ్చు. భీమావరంನಲ್ಲಿ గురుಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, భీమావరంలో గురువు గారు చెప్పారు, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ప్రాణులకు మనస్సు అనేది ఉండదు. మానవರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. మానవులకే మనస్సు అనేది ఉంటుంది. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. కాబట్టే ప్రాణులు సృష్టికి విరుద్ధంగా పని చెయ్యరు. ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು మాంసాహారాన్ని భుజించాలి అనే నిర్ణయాన్ని ఇచ్చిన ప్రాణులకి ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ఆ జంతువులు మాంసాహారాన్నే తింటాయి. ಎಷ್ಟು ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ఎంత ఆకలేసినా
గ్రాస్ ని తిన్నదు. గడ్డి. గడ్డి. ఎంత ఆకలేసినా గడ్డిని తినదు. ಹಸಿವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ఆకలేసి చచ్చిపోయినా మాంసాన్నే తింటుంది. ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. గడ్డిని తినదు. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಉದಾಹರಣೆ. టైగర్, చీతా దీనికి ఉపమానం. ಹಾಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು అలాగే సస్యాహారాన్ని తినాలి అనే నిర్ణయం ఇచ్చిన జంతువులకి ಎಂದಿಗೂ ಮಾಂಸವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. అది ఎప్పటికూ మాంసాన్ని భుజించదు. ಸೃಷ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. సృష్టికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించదు, పోదు. ప్రవర్తించదు. ಎಷ್ಟು ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ఎంత ఆకలేసినా ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಬಿಟ್ಟು సస్యాహారాన్ని వదిలి శాకాహారాన్ని వదిలి ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. మాంసాన్ని భుజించదు. ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ. శాకాహారాన్నే తింటుంది. ಹಸು, ಆನೆ, ಮೇಕೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ. ఆవు, ఏనుగ, మేక ఇలాంటివి. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರ. ఎందుకంటే అక్కడ పరబ్రహ్మ మరి శరీరం రెండే ఉంటాయి. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ కాబట్టి ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ, మనస్సు లేకున్నా ఉన్న స్థితి, ಲಯವಾದಾಗ, మనస్సు లయమైనప్పుడు ಮಾನವರಲ್ಲಿ మానవులు ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ. ఆత్మ మరి శరీరం రెండే ఉంటాయి. అప్పుడు అనంతమైన జ్ఞానం ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರತ್ತೆ. దేహానికి ఆత్మ నుంచి వస్తుంది. ಎಷ್ಟೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. అప్పుడు ఆత్మానికి లాభం కలిగించే పనులను చేస్తారు. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. లోక కళ్యాణకరమైన పనులని చేస్తారు. ಧ್ಯಾನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ఇలాగే లోక కళ్యాణకరమైన పనులనే చేసి ధ్యానాన్ని బోధిస్తారు. ಇದನ್ನೇ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. దీన్నే అనుభవ జ్ఞానం అని కూడా చెప్తారు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲಿನವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು, దానికోసమే ఈ మలినమైన మనస్సును అంటే చంచలమైన మనస్సును నిశ్చలం, నిర్మలం, పరినిర్మలం, మహాపరినిర్మలం, శూన్య, పరిశూన్య, శూన్య, పరిశూన్య, మహాపరిశూన్య ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, చేసి లయం చేసుకొని ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗಲೇ, ఆత్మ మరియు శరీరం ఉన్నప్పుడే ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು, అనంతమైన జ్ఞానం పొంది లోకానికి ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
లోకానికి లాభం కలిగించే పనులనే చేస్తారు. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. సృష్టికి అనుగుణంగానే ప్రవర్తిస్తారు. ఓకే గురుజీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ గురువు గారు.